हाँ जी बेटा, देखो चैप्टर नेम किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है। सो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਨਰਸ, ਇਨਵੈਸਟਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ, in the previous chapter we have discussed that a business cannot survive for a long time by pursuing only economic objectives। so ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਲੀ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। हाँ जी, देखो चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लो। वैसे तुहानू प्रजेंट हो ही रहा। ठीक है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलो ठीक है, देखो ठीक है, देखो सब तो पहले इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, मतलब बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं करेगा, सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेगा, कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, सो अलॉन्ग विद सोशल ऑब्जेक्टिव्स इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव। इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बिजनेस ने करने ने, मैंडेटरी ने। प्रॉफिट करना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव आ, बट वो नाल जे असी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना ना, तो सानू सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने पैंदे आ। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आलमोस्ट सेम ही नहीं। ठीक है, सो जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी साडी किन्ना लई आ, सोसाइटी लई। इस तरह जी सोशल ऑब्जेक्टिव ने, वो भी ऑब्जेक्टिव्स असी किन्ना लई करदे आ, सोसाइटी लई करदे आ। ठीक है जी, सो इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस मस्ट रेंडर सर्विस टू सोसाइटी। बिजनेस की करेगा कि प्रॉफिट तो अर्न करेगा, वो एडिशन में सर्विस किनू प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी। सो बिजनेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, सो मस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथन दी सोसाइटी। सो बिजनेस लिए सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट की है सोसाइटी, क्योंकि इस बिजनेस नू सारे रिसोर्स कितों मिलने ने, सोसाइटी तो मिलने हैं। सो सोसाइटी के लिए सोसाइटी दे विच फेथ, ठीक है, ऑब्टेन करना, सोसाइटी का फेथ बनवा के रखना, यह किहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है, बिजनेस की होंदी है। ठीक है, सो यह चीज़ों का क्या पहले ही बिजनेस नू ख्याल रखना पैंदा वा। सो उहदे लई की है, बिजनेस नू अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पैंदियां। ठीक है जी, उस तो बाद क्या कंसैप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब तो पहले देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू दी वॉलंटरी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, वॉलंटरी एफर्ट्स मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਫਰਟਸ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ सोसाइटी ਲਈ, सोसाइटी ਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਲਈ, सोसाइटी ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਲਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ वॉलंटरी एफर्ट्स ऑन दी पार्ट ऑफ बिजनेसमैन। वॉलंटरी एफर्ट्स ने मतलब कि बिजनेसमैन अपनी मर्जी नाल करदा वा, बिजनेसमैन दे लई कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन ने की करना वा, सारे एफर्ट्स अपनी मर्जी नाल करने। ठीक है जी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਸਟ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, the businessmen make use of resource of society and earn from members of society, so they do something for this society। so last line ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ the businessman make use of resource of society। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਅਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਡੂ ਫॉर ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਡ ਐਟ ਦ corporation has not only economic and legal obligation but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligation। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਫਰਟਸ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਗਰੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਦ ਕੇਸ ਫੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗੇਨ ਠੀਕ ਆ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗੇਨ ਬਾਏ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦਾ ਕੇਸ ਫੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗੇਨ ਬਾਏ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ।
ठीक है। इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक फ्रॉम बिजनेस has changed. Business is creation of society and make use resource of society. So if it fail to satisfy the valuable needs of society, then society can revoke back its resource. मतलब क्या कि देखो हर किसी ने अपने इंटरस्ट ਲਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਐਂਡ ਗਰੋ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫॉर ਲੌਂਗ ਰਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸਟ ਕਮ ਟੂ ਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ सोसाइटी। ठीक है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ। देखो जे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा वा तो बिजनेसमैन दे इंप्रूव क्या होएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होएगी, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होएगा। सो बिजनेस विल गेट बैटर कम्यूनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। सो ये की होएगा कि सानू काफ़ी ज़्यादा चीज़ों इंप्रूवमेंट होएगी। ठीक है। वो आप देखिया ने द लेबर विल बी बैटर क्वालिटी, द कस्टमर विल बी बैटर क्वालिटी एंड सोसाइटी विल बी बैटर। सो बैटर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस विल बी अवेलेबल। सो बिजनेस का जोड़ा इन्वायरमेंट होएगा ना वो बैटर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट ज़्यादा होएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होएगी जो असी अपने बिजनेस के की करांगे, ये सारियां अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करांगे। ठीक है। उस तो बाद की आ पब्लिक इमेज। हुण देखो ये तो नैचुरल ही आ कि जे कोई बिजनेस की आ NGOs की हेल्प कर रहा वा, ट्रीज़ लगा रहा वा, ठीक आ, स्लम चिल्ड्रन की हेल्प कर रहा वा, पुअर जिहड़े सैक्शनस हैगे आ उन्हां नूं बेनीफिट दे रहा वा, मतलब ये सारिया चीज़ों के नाल की होएगा, पब्लिक का फेथ बनेगा तो पब्लिक च एक इमेज बनेगी उस बिजनेसमैन की। सो यह भी एक रीज़न आ कि कुछ लोग किया सिर्फ पब्लिक इमेज लिए किया अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दे। ठीक है। सो ये की होंदा वा कि जिहड़ा लोगों का ट्रस्ट है ना वो बिजनेस से ज़्यादा होंदा वा। ठीक है। इफ बिजनेस इज सैटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द बिजनेसमैन कैन इंप्रूव देयर इमेज इन आइज ऑफ कंज्यूमर एंड एम्पलॉय। देखो जे बिजनेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पर पूरी करते हैं, ठीक है, टाइम नाल वो हर एक सैक्शन की हेल्प करते हैं, चाहे पुअर सैक्शन आ, चाहे होर सैक्शन आ, चाहे ग्रीनरी का ख्याल रखते हैं, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल रखते हैं। ठीक है। इन्होंने चीज़ों नाल की होंदा वा कि कंज्यूमर की आइज़ दे विच ते इंप्लॉयज़ की आइज़ दे विच की है वधिया ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ठीक है जी। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇरेंस। ठीक है। हम देखो जे किसी वजह करके किया कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ कोई कंज्यूमर ना फ्रॉड कर रहे हैं, जहाँ आप किसी सोसाइटी के बंदे नाल गलत कर रहे हैं, सो वो नाल की होंदा वा गौरमेंट की इंटरवेंशन होंदी है। ठीक है। सो गौरमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लैक्सीबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है। सो सपोज करो जे कोई बिजनेसमैन की फ्रॉड कर रहा वा, एग्जाम्पल दी हुई है कि वह अडल्ट्रेशन कर रहा, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा, एंटी सोशल प्रैक्टिस कर रहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा। ठीक है। वो की होएगा सोसाइटी के जोड़े कंज्यूमरस होंगे उन्होंने चीज़ की है बहुत ज़्यादा गलत आ। सो वो की करेंगे फिर केस करेंगे तो वो केस कि को जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, फिर गवर्नमेंट कि एक्शन करेगी, बिजनेसमैन पर। सो इस तरह की नौबत ना आए इसलिए जोड़े बिजनेसमैन होंगे ना वो पहले ही अपनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हैं कि असी आप किसी कंज्यूमर को कोई गलत चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी, उन्होंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी। सो यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ कि असी गौरमेंट इंटरफेरेंस अवॉइड करने लिए आप की करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम के उत्ते की करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद आता वा सोशल पावर। उस तो बाद क्या कि सोशल पावर गेन करने लिए इट डायरैक्टली इफेक्ट द रेट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ करते हैं। उस तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारिया चीज़ों असी सोशल पावर के नाल की करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी। सो इन्होंने चीज़ों नाल की होएगा कि जी एक सोशल स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है जी।
सो यह भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। सो बिजनेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਅਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ਡ ਆਫ ਮੋਰਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਮਨੀ, ਟੈਲੈਂਟ, ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਰੀਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਆ, the business can assist government with this resource in solving problem। ਸੋ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਜਿਸमें मैं एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਆ, फॉर एग्जांपल देखो businessman can assist government with this resource in solving problem। business can help in solving the problem of regional disparity। ਠੀਕ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਚ ਐਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਨਸੇਫ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਰਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਚ ਐਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਪਲਾਇਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਓਨਰ, ਮੀਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ? ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
खत्म होएगा। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी साडी किहदे लई बनदी आ, कंज्यूमर लई बनदी आ, ठीक आ। एंड बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਫ ਆਈਟਮ ਬਾਈ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਫ ਆਈਟਮ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਵਰਡਸ कंज्यूमर का फर्स्ट पॉइंट किया, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है जी। उस तो बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाँ जी नेक्स्ट देखो, टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम देखो असी ऐ नहीं है कि असी देखो असी कंज्यूमर हाँ, ठीक है। असी जदों भी मार्केट च कोई भी प्रोडक्ट बाय करन जाने तो सानू उस टाइम सप्लाई मिलती है, ठीक है। सानू कदे भी नहीं वेट नहीं करनी पैंदी, असी कोई भी प्रोडक्ट असी मार्केट च लैन जाने तो सानू उस वेले अवेलेबल होंदा वा। सो यह किहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है, बिजनेस की, कि जदों भी कोई कस्टमर आवे उन्होंने उस टाइम वो जो डिमांड हैगी है ना उन्होंने फुलफिल करना किहदी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की। सो पॉइंट किया, टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट देखो, टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। फिर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जे कोई साडे कोल कस्टमर आंदा वा ते ओनू एजुकेट करना मतलब अवेयर करना बिजनेस बारे, ठीक है। अवेयर करना ओनू प्रोडक्ट बारे, अवेयर करना ओनू ओदी डिमांड बारे, ओदी एक्सपैक्टेशन बारे, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट बाय करना आ रहा वा ओदे बारे एजुकेट करना, ओदे कंटेंट बारे दसना, मतलब ये सारियां चीज़ां असी कंज्यूमर नू प्रोवाइड करनियां। इस बिजनेस की मैन दी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कि एजुकेट करना कस्टमर नू कि उन्होंने जे मतलब सपोज करो कोई प्रोडक्ट लैन आया वा, ठीक है। पहले तो असीं उन्होंने प्रोडक्ट के फीचर दसांगे, फिर असीं उन्होंने प्रोडक्ट नू किद्दां यूज़ करना वा वो दसांगे, प्रोडक्ट विच की कंटेंट्स ने वो सारी चीज़ां उन्होंने आपां डिटेल च दसांगे। ये साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है जी। उस तो बाद की है बीइंग ट्रुथफुल इन एडवरटाइजिंग, ठीक है। कि जदों भी असी कोई भी ऐड देनी है, ऐड दे विच असी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। फेक इन्फॉर्मेशन मतलब असी मिसगाइड नहीं करना किसी भी कंज्यूमर, सिर्फ जिहड़ी ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन होएगी ना वही इन्फॉर्मेशन असी अपनी ऐड दे विच की करनी है, अपने कस्टमर नू देनी। उस तो बाद की है टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करनी है, अनफेयर नहीं करनी, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है जी। कोई आपां अडल्ट्रेशन नहीं करनी, कोई आपां होर्डिंग नहीं करनी, मतलब किसी भी तरह का फ्रॉड आपां कस्टमर नाल नहीं करना। असी की फॉलो करना वा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उस तो बाद टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस क्विकली। इस तरह जे कोई कस्टमर साडे कोल कंप्लेंट लैके आंदा वा, ओदी कंप्लेंट नू हैंडल करना, ठीक है। ओदे उत्ते काम असी क्विकली करना, समझ लगी। सो भी एक पॉइंटमेंट जरूरी है। उस तो बाद क्या है, टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। मैं तुहानूं यह गल पॉइंट पहले भी समझा चुकिया वा कि कस्टमर तो ही स्टार्ट होंदा वा एक बिजनेस। जदों भी असी बिजनेस विच कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना वा, असी माइंड विच किनू रखना वा, कंज्यूमर नूं, ठीक है। सो प्रोडक्ट नूं जदों असी कंज्यूमर नूं माइंड च रखांगे, मतलब ओदी एक्सपैक्टेशन नूं माइंड च रखांगे, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। टू डिज़ाइन एंड डिवेलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। सानू नीड्स ते रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कस्टमर की, ठीक है। जो असी वो चीज़ नूं माइंड च रखांगे फिर असी वो वाले प्रोडक्ट प्रिपेयर करांगे जिहदी एक्चुअल दे विच कस्टमर डिमांड करेगा, नहीं, ठीक है जी। उस तो बाद क्या कि डिज़ाइन ये सारे पॉइंट है साडे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है जी। ये कोई प्रॉब्लम हैगी तो पूछ लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर नहीं पता लग्या तो पूछ लो। यह है साडा फस्ट इंटरस्ट ग्रुप कंज्यूमर का, फस्ट ग्रुप किना दा हैगा वा, कंज्यूमर का, ठीक है। सो कंज्यूमर के राइट्स भी होंगे, कंज्यूमर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंदियां वा कि जे असी किसी कस्टमर नाल फ्रॉड करते हैं, ठीक है, किसी कंज्यूमर नाल अनफेयर करते हैं तो वो कस्टमर साडे ते केस भी कर सकता वा। कंज्यूमर कोर्ट बने हुए आ, ठीक है। हर एक कंज्यूमर नूं अपने राइट्स पता होंदे ने। सो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सानू जिहड़े कंज्यूमर टूवर्ड्स साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बिजनेस नूं फुलफिल करनी पैंदी, ठीक है। क्योंकि जे बिजनेसमैन नहीं करेगा तो उहदे ते केस होएगा, ठीक है। जे कोई बिजनेसमैन अपने कस्टमर नाल फ्रॉड करेगा, अनफेयर करेगा, ठीक है, तो उहदे ते की आ केस
ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बेटा रीड कर लो एक बारी।